قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح مکہ فتح ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو دیکھے کہ لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں، جب مکہ فتح ہو جائے اور تو دیکھ لے کہ عرب میں تیری آواز بلند ہو گئی ہے، اسلام پھیل گیا ہے، تو سمجھ کہ تیری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، اب تو چل تیاری فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تیاری کا فسبح بحمد ربک واستغفر کہ میں نے کیا ہے، اے نبی تو فارغ ہو جا، تو تیاری کر، خدا کا ذکر کر، تیرے دن جو ہے اب تیری رخصتی کا وقت ہے، دنیا میں تو رہنے کے لیے نہیں آیا اور دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو دین پہنچانے کے لیے آیا تھا، جب وہ مشن پورا ہو گیا اب تیرا دنیا میں رہنا یہ فتنوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، زنگ لگنے والی جگہ، اب تیرا رہنا یہاں ٹھیک نہیں، تو اپنی تیاری۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، سارے عرب میں اسلام پھیل جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں قبیلوں کے قبیلے، جماعتوں کی جماعتیں داخل ہو رہی ہیں، تو تم اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد و ثنا کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اس صورت میں اسلام کی فتح، اسلام کے بول بالے کا اعلان ہے۔ حضرت صدیق جب یہ صورت نازل ہوئی تو رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا ہے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ صورت تو خوشی کی صورت ہے، اس میں فتح مکہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق نے کہا تمہیں اندازہ نہیں، تم سمجھے نہیں، یہ صورت بتا رہی ہے کہ اے نبی اب تو رخصت ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ اب چلے جائیں مدینے میں بھی جتنے لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، خال باقی جو بخارا کے آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں شیعہ ہیں، اپنے گھروں میں ماتم کرتے ہیں۔ مدینے کے اندر انتہائی درجے کا غلو کرنے والے، شرک کرنے والے مدینے میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں مدینے کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ گمراہی کا کام ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر حضور زندہ ہوتے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ عورتوں کے عید میں جانے کے لیے، عورتوں کا مسجدوں میں نماز کے لیے آنا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر جیسا کہ اب فطروں کا زمانہ ہے، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے، جیسا یہ فطروں کا زمانہ ہے، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے۔ اب اس سے کیا بات نکلی کہ حضرت عائشہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، برائیوں کو روکنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، خطرات سے آگاہ کرنا اور خطرات سے لوگوں کو ہوشیار کرنا۔ اب اسی حدیث سے ہمارے حنفیوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، اور حضرت عائشہ کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جیسے اب فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اگر حضور زندہ ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے۔ حالانکہ اگر اس پوری حدیث کو پڑھا جائے تو حضرت عائشہ بیان یہ کرتی ہیں کہ لوگوں دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اگر عورتوں کو روکنا ہوتا، حضور زندہ ہوتے تو وہ روک دیتے۔ اب دین میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی کہ حضور تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے کا حکم دیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ جا کر درس سنیں، وہ جا کر بات سنیں، تاکہ ان کو دین کا پتہ لگے اور ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی دیندار پیدا ہو۔ یعنی اس مقصد کے لیے حضور نے حکم دیا تھا، لیکن اب دین میں کوئی ترمیم کرنے والا نہیں کہ حضور کے بعد کوئی روک دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک عورت صبح کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہی ہے اور راستے میں کسی نے اس کو ہاتھ ڈال لیا، اس کی بے عزتی کی اور بھاگ گیا، اور پھر اس کے بعد مخالفے میں ایک اور آدمی پکڑا گیا، آپ قریب تھے کہ اس کے بارے میں چونکہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، عین موقع پر پکڑا گیا، قریب تھے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، جو اصلی آدمی تھا وہ آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا، اس کے باوجود آپ نے عورتوں کو نہیں روکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مائی سودا فرماتی ہیں، اور عورتوں کے بیانات ہیں کہ ہم اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اتنی جلدی پڑھاتے کہ ہم اپنے کپڑے اوڑھ کر جاتی چادروں میں
تو पहचानी रह जाती, इतना अंधेरा होता था। तो मेरे भाइयों, मैं जो बयान कर रहा था बात वो ये कि हम अल्लाह को न भूलें। अल्लाह कौन है? अल्लाह सबसे बड़ी जात है, कोई बादशाह उसके मुकाबले का नहीं। हमारे दिलों में हुकूमतों का डर होता है, हम हुकूमतों की वजह से अपना दीन बर्बाद कर लेते हैं। हम पुलिस वालों से डरते हैं, हम हाकिमों से डरते हैं। अगर कि ये हाकिम आपके सामने है, इनकी क्या हकीकत है। हम नहीं डरते तो अल्लाह से भी डरते। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लान्तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह। ऐ मुसलमानों, ये मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई या ये यहूदी तुमसे ज्यादा डरते हैं, मुझसे भी इतना डरते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, ये बेवकूफ लोग हैं। मैं जो सबसे बड़ा हूं, मेरा खौफ नहीं इनके दिलों में, इनके दिलों में मेरा खौफ नहीं, इनके दिलों में इंसानों का खौफ। आज हमारा बिल्कुल ये हाल है, हम हर चीज से डरते हैं और हर एक से आस और उम्मीद लगाते हैं, लेकिन ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह की आस और उम्मीद। और ये ईमान की इंतहाई कमजोरी की सूरत है। इंसान के दिल में यह होना चाहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका खौफ सबसे ज्यादा दिल में हो। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, उसी से आस और उम्मीद लगानी चाहिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं। लेकिन मामला हमारा बिल्कुल बरक्स और उल्ट है। फिरौन ने यह फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। फिरौन की कौम किब्ती और मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इस्राइल से, खुफिया खुफिया मशवरे हुए, ये बातें तय हो गई कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अब कत्ल होना या ना होना ये तो अल्लाह की मंजूरी के साथ है। बहरकैफ फिरौन का ये इरादा है, वो अपने मुशीरों से मशवरा करके ये तय करता है। उसकी बरादरी का, उसकी कौम का एक आदमी फिरौन से कहने लगा, और कुरान मजीद जो मैंने आयतें पढ़ी हैं, फ़क़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरौन यक्तुमु ईमानहु। फिरौन की आल का, उसके खानदान का करीबी आदमी यक्तुमु ईमानहु, दिल से मोमिन था। मूसा अलैहिस्सलाम पर दिल से वो ईमान ला चुका था, लेकिन डर की वजह से अपने इस्लाम को जाहिर नहीं करता था। जब उसने देखा कि अब ये साजिश तैयार हो रही है, प्लाट बिल्कुल तैयार है मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का, तो वो कहने लगा अतक़्तुलून रजुलन। फिरौन से कहने लगा, अब देखिए कितनी जुर्म उसमें आ गई, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तुम उस आदमी को कत्ल करते हो और इस जुर्म में कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। तो अंदाजा करें आप कि मूसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश फिरौन करता है, और वो मोमिन, ताजा ताजा नया नया मोमिन जो अभी अपने इस्लाम को जाहिर भी नहीं कर पाया, उसने क्या समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम में और फिरौन में क्या फर्क है। फिरौन दुनियावी एतबार से बादशाह, तमाम दुनिया की नेमतें उसको मुयस्सर, और मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम कौम से, ये बनी इस्राइल जिनको किब्तियों ने, फिरौनियों ने गुलाम बना रखा था, उस कौम से ताल्लुक रखने वाले। लेकिन उसने फर्क क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और फिरौन कहता है कि रब मैं। तो दुनिया में यही जंग है, दुनिया में यही चक्कर चलता है कि लोग जब इस बात पर आते हैं, सही तसव्वुर कि मेरा रब अल्लाह है, लोग उससे नाराज हो जाते हैं, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। अब लोग कैसा तसव्वुर पसंद करते हैं कि देखो अल्लाह भी है, नबी भी उसका शरीक है, वली भी उसके शरीक है, औलिया जो चाहे कर ले, नबी जो चाहे कर ले, ये इस्लाम चल रहा है, इस इस्लाम को लोग पसंद करते हैं। अब ये उर्स आते हैं, उर्सों में क्या होता है, लोग उनकी खानकाहों पर, उनके मज़ारों पर, उनके रोज़ों पर जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, चढ़ावे करते हैं, बाकायदा 2-2 दिन, 3-3 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन उर्स चलते रहते हैं। अब ये अखबारों में बाकायदा कि उन्होंने अकीदत के फूल चढ़ाए, उनके इस्लाम की तारीफ होती है कि इतने लोग आए और उन्होंने यूं किया और उन्होंने यूं किया, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। यानी यूं समझा जाता है कि मज़ारों पर जाना, उर्सों को बारौनक करना, यह भी इस्लाम की खिदमत है। और यही वजह है कि हुकूमत के भी बड़े बड़े लोग आवाम को खुश करने के लिए चादरें चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं कि चलो भाई तुम भी चले जाओ। लोग कहेंगे हाँ जी वो भी आया था, वो भी हमारे साथ शरीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये बात उर्सों की
اسلام میں ہے